ಕೇಳೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಳು ಬೇಗ ಬಾರೋ ಮುರಾರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸೌದೆ ಅರುಣಾಚ ಶರಣ ಕೌಸ್ತುಭ ಮರಣ ಪರಮ ವಿಹರಣ ಬಂದಗ ಬಾರೋ ಮುರಾರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸೌದೆ शरणागत वत्सला सद्सुलभ पुरोतमन देवैया ये गीता ओ तुम गोपाल ये गीता नंदन
कस्तूरी गण सांग चंदनो देवादि देववी बोधय गोपाल जय जय देवादि देववी गो कच्चद भवन Good
चिंतयामि सदा रघुवीरं विजयी भवान् नमः नवयौवनाभ्यां परस्परसृष्टपुत्रनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां जय जय नरसिंह श्रीपते रामसौरे जय जय जलाक्ष अपारकारुण्य सिद्धो जय जय वजमान अभिष्टदान मुरारे जय जय नरगारे कृष्ण विष्णु नमस्ते जय जय वरसंग सीकता चक्रधारी जय जय निदासाय दिव्यलामा दुर्भुवनेश्वर पत्राणि भावैक्य विष्णु शरणमुखदेव जन्मरेत्य जय विजयी भवान् नमोदके समश्री श्रीमद्वल्लभे श्रीनिदेशी वैकुंठ सुन्दर स्वामी नकुंदोदया सुद्धोदय विदूत दत्तवण श्रीमाधवा दुक्षुजया सुद्धावन्त विदेहि रस्त्रीदीयं दरिद्रीधरा जय विजयी अच्युतगुणाच्युतमले सकलेशा सीतरराधन उत्तरवद्दावरणवान लीला शेखर करुणाकृत मंत्र बलवद्रा जय विजयी भवान् कर्ण सुखवर्णन सुखवर्णन मुरारे स्वप्न श्यामर सुखवर्णन विष्णोः अर्णवनिकेतन भवान् नमो भयं नो जीर्णय रसत्गुण गणार्णव नमस्ते जय विजयी निवासा देवकी गर्भवासा नवकी निवासा वल्लभी के निवासा मंतुर्नाथा देव भूतदेव्या निवासा सर्वमुनि निवासा वेंकटाद्रि निवासा प्रभो पारिजातस्य मूले पवित्रे विचित्रे सुचित्रे शुभे वेम्ये रहतपीडे कृतासा सीता समोयप्य राम प्रसीद नीलोद्बलवनेतनीलोल सत्पुत्रनोद पद्माय दाक्षान्तरितावनायात संसंजवासा समालंकृत राम प्रसीद नवोत्करणे ज्वलनरत्नजाला पुरत्कङ्खणोदार केयूरहार तदस्यानन्द जानकीनाथ राम प्रसीद किरीट प्रभरंजित चंद्र चंद्र चर्चामर बंद बीजमानानि देवान देवंदिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचंद्र सोमंत्रिना कैकेयी नंदनेन सुखिता रक्तारि संसेमान सुखेरण्यैहि महीसैहि कपिसैहि अनेकेन अनेकेन च राम प्रसीद नमस्ते नमस्ते समन्वेष राम प्रसीद प्रसीद प्रभो कृंगरं मां त्वमेवासिदेवं परं ब्रह्मदेवं सैतैत्यमेत सोदज्ञमन्मति नमस्ते नमस्ते प्रमन्नाथ हरि नमस्ते नमस्ते जगन्नाथ विष्णु नमस्ते नमस्ते गदा चक्रवाणेन समस्त अपराधं क्षमिक्लेश जय विजयी भवान् मंदकासं नखे चंद्रमासं करे चारुचक्रं सुरेशा विवन्द्यं भुजंगे शयनं भजेरङ्गनाथं हरेरण्यदेवं नमन्ये नमन्ये जय सकल लोकाधारा सच्चिदाकारा विधानमुजान पद्माविलोला ग्राम आत्मा विराम मृगमदान्कित बालमित्रानुकूल नगराज वरदीरराणा विहारा खगराज निर्गत भवमोह खगराज वाह निर्गत भवमोह निज मार्जनेत्र विस्पृष्कात्र सकलिता सुरजा शांतिपूरा भगवन् भयापहर भक्तमंतारा निगम शीर्षा राम नित्याप्तकामा सकल कल्याण प्रसाद संत्राणा मकर ध्वजाकार मंजुलहार कलित कौस्तुभ शोभ बाणमेकाभा बलभद्र कृतकेर बालगोपाल मदन गोपाल सन्मानदशील उदमे हिदेहि सुत मुनिकृष्णवन्द्य साक्षात् सच्चिदानंद धीर नारायण तीर्थकृत गीता देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक सीता लक्ष्मण शत्रुघ्न समेत रामचंद्र स्वामी राधा रुक्मिणी तुलसी सत्यभामा समेत गोपालकृष्ण स्वामी नंदी बाण भैरव भोगे सुवासित सतसुर स्वामी सकल साम्राज्य लक्ष्मी निवासा इच्छेया पदा यो पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रमावान् पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति एवं वेद यो पावानितरं वेद आयतनवान् भवति कर्मणां प्रतियाधनेन त्यागेन नैकेन प्रदत्तवान् तरेण नागन्निहित फलभायां विभ्राजते तद्वितयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितान्ता सत्याते योगाते शुद्धतत्त्वाहं हे ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परावतात् परिपद्यन्ति सर्वे प्रवध्यसङ्गस्तं तत्रागतं गगनं विषयवस्तुस्थिरन्तस्तुमासितव्यं यो वेदान्तस्वरं वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिः स्वयं परस्महे आयुधाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः वेदोक्तकृत्वाञ्जलि समर्पयामि चतुर्वेदपाराय नमोदार्या ओम अग्निमीले ब्रोहीनं यस्य देवमृत्युजम्
गोदाहारं रत्नदातं अधिहिमो इषाद्वाद्यात्मा वाजवस्तो वाजवस्तो देववस्तो विदा प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे अधिहिमो वत्नायाहि बीजे गणानो अभ्यदाने यहोवा सत्तुमरिहि अधिहिमो नमो देवी प्रत्यय आपो भवन्तु बीजे सत्योर विष्णुः नादो दत्तपूर्णमासो व्याप्य श्यामः अन्यमाधुनीयं प्रणीय अदादो दत्तजिज्ञासा सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः इदं वेगं सुनिष्पन्नं देयो नारायणः सदा इच्छामोऽपि महाभावं रघुवीरं महाबलं तगेन वदायान्तं नामं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमुदद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं मुग्रभोः रसिकाः सर्ववर्षसहस्राणि काशीवासे रेत्फलं तत्फलं निमिषार्धेन कलौ दासरते अहोभाग्यं नन्दगोपमिदोमिदा मेत्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्मसनातनं दीपूदिनेन मात्रेण सर्वाङ्गमनलेपितं रोमरोममवेदिनं तस्यरिं सुवारिं रुद्राक्षं मस्तके दत्त्वा नित्यं स्नानं करोति गङ्गे स्नानफलं प्राप्तुमुच्यते यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः यद्यत्रे सर्वेदां च तुलसीदां नमाम्यहं त्रितलं त्रिनागारं मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतस्वरूपाय विष्णुराजाय नमः शुद्धं भागवतस्यान्नं शुद्धं भागीधरं शुद्धं विष्णुपदध्यानं शुद्धं एकासीवलं भक्तस्य वसवो ब्रह्मा भक्तस्य वसवो हरिः भक्तस्य वसवो संगीतगणाः भक्तिरेव परमात्मबोधिनी भक्तिरेव परमात्मदायिनी भक्तिरेव भवन्तमोदिनी भक्तिरेव जननी करुणा नानाविध कोलाहल उपचार कीर्तनमवतारया जानकी कात्तस्मरणं
उपचारापदेशेन कृतानहरधर्मया अपचाराणिमान् सर्वान् शमस्व पुरुषोत्तमा चाणूरमर्दना चाणूरमर्दना बिंबेर्गुनि पिलिచి మా ఇంటిలో బల వీణవై పెట్టి ఆవాహనంపు చేసి పూజింపుతున్నవాడను అది ఎట్లెట్లచో సముద్రునికి అర్ఘ్యభాగ్య ఆచమనీయంబులు ఇచ్చిన ఎట్లు మేరు పర్వతంబులకు భూషణంబు పెట్టిన ఎట్లు మలయాచలంబులకు గంధంబు సమర్పించిన ఎట్లు కందూరి మృగంబులకు ధూపంబులిచ్చిన ఎట్లు సూర్యునికి దీపారాధన చేసిన ఎట్లు అమృతప్రతుండు బయట మీకు ఈ నైవేద్యంబు చేసిన ఎట్లు వచ్చావతారవంతు సత్యవ్రతండునే రాజు మిమ్ము తోడుకొని వచ్చి మీ రూపంబు దర్శింపనే కృష్ణావతారమై ఉండేది వేళ గుప్త గంధం పోసంగి సౌందర్యం పొందది మాలాగారుడు పూలదండల చేత పక్కనబడేది వితురుడు విత్తు పెట్టి వలయడే ఇది చూసి మాకు మిమ్ము పూజింప సిగ్గైనది నీవు భక్త సులభండము కనుక మేమే వారి ఆరాధించిన ఆ పాడితే కొని రక్షిత్తువే శ్రీ వెంకటేశ్వర నమారగణం గట్రమణ గోవింద ముప్పునకాల కింకురులు ముంగిడ నిలిచిన వేళ ముప్పునకాల కింకరులు ముంగిడ నిలిచిన వేళ రోగములు గొప్పలమైన గప్పిన వేళ బాంధవులు గప్పిన వేళ మీ స్మరణ కలుగులోగలగదో నాటికి నేడే తప్పక చేతులు మీ భజన దాసనతే 13 వైరాగ్యం பிரசவ வைராக்கியம் ஒன்று இருக்கு. தாய்மார்கள்லாம் தெரியும். குழந்தை டெலிவரி ஆகிறது கூட போருண்டப்பா இன்னும் குழந்தைய பெற்றுக்கொள்ளாங்க அப்படி ஒரு அவஸ்தைப்படுவான். அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே அவள் பார்த்த உடனே பால் கற்றுக்கணும்னு ஒரு சந்தோஷம் வந்து அடுத்த மாதிரி ரெடி ஆகிடுவான். அது பிரசவ வைராக்கியம். நமக்கு ரொம்ப வேணுங்கிறவங்க ஏதாவது ராதாகிருஷ்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம போய் பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் கோவையை. என்னடா வாழ்க்கை இது, இருந்தால் மனுஷன் போயிட்டாங்க. ஆத்துக்கு வந்தோன்னா இந்த இட்லி ரெடியா இருக்கா, அது ஸ்பெஷான வைராக்கியம் இல்லையா? அது அப்பப்போ நமக்கு தெரியுது. நமக்கு வந்து டேட்டை கிடைக்கும் போதே நமக்கு தெரியுது இல்லையா, இன்னைக்கு ஒரு நாள் போயிடுது, 24 hours போயிடுது. அதாவது எதை வேணா வேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ காசு போயிடுதுன்னா சம்பாதிச்சுக்கலாம். இப்போ கார் வாங்கணும்னா இன்னொரு கார் வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பெரிய சமாளிக்கிறோம். வீடு கட்டிக்கலாம்னா பணம் இருக்கு, வீடு கட்டிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த காலம்னு போயிடுச்சு வச்சுக்கலாம். அதான் பகவான் காலோஸ்மின்னு ஆக்கிட்டே இருக்கு. நான் காலமாக இருக்கான். ஒரு க்ஷணமும் ஒரு நேரமும் ஒரு நிமிஷமும் உள்ள போற மூச்சு வெளியில போனா போச்சு, நம்ம கையிலே இல்லை. அந்த ஒரு விஷயம் மாத்திரம் nobody knows the day and date of the journey, but everybody has got confirmed birth. We don't know exactly the day and date. That is the problem. Everybody has got confirmed birth, but we don't know exactly. அங்கதான் பகவான் வச்சிருக்கான். அதனால என்ன இவர் சொல்லுவார், அர்த்தம் சொல்லுவார். எல்லா பணத்தை கணத்தை சேர்த்து இழுத்து வச்சிருப்பான். நிறைய கோடி கணக்கா இருக்கும். பசங்க எல்லாம் வந்து எல்லாம் என்ன எங்கப்பா வச்சிருக்கேன், என்னங்கப்பா பண்ணியே இருக்காது. கூட எல்லாம் பந்துக்கள்லாம் இருப்பா. என்ன பிரயோஜனம்? இந்த உடம்பு நீங்க போயிட போறது, நெருப்பு போயிட போறது, ஒருத்தரும் கூட வர போறது இல்லை. அது சத்தியம். ஸ்மசான வைராக்கியம் அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியுது. ஆனாலும் இந்த அஞ்ஞானம் ஒரே வழி. நமக்கு பாட்டு வராது, வேத சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லை, நம்ம குல ஆச்சாரத்திலையும் நம்பிக்கை இல்லை, நம்ம பிரிவாழ்க்கையும் மதிப்பு கிடையாது. இப்படியே சத்தின வேண்டி ஒன்றொன்று உறங்குவதற்கு வேறொன்று வகையே பராபரமே நான் தாய்மானவர். உதர நிமித்தம் பகவித்த வேஷம். ஆயுசந்திர பகவத் போதால் எதுக்கு இதுதான் நம்ம வேஷம் போடுறோம்? எத்தனை வேஷம் போடுறோம்? கண்டமும் தண்டவனுமாடி மண்டே ஜெகனாகி காலே இல்லை. யாராலையும் பார்த்து வேணுங்க வேணாங்கிறவனுக்கெல்லாம் சாலாட்டு சல்யூட் போட்டுட்டு இருக்கோம். யாருக்கு சல்யூட் போட்டுமோ அவனுக்கு போடல. அதனால அந்த நேரம் வரத்துக்குள்ள நம்ம சொல்லணும்னா அது உடனே வந்துடுறாரு. சார் பார்த்துக்கலாம் சார், 60 வயசுக்கு அப்புறம் பதவி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா அவர் இன்னும் 60 வயசு
தீர்மானமா எவ்வளவு டெபரேட்டா 60 வயசு இருப்பேன் தீர்மானம் இவன் பண்ணிக்கிறான். சுவாமி 2 பேரும் பார்த்து சிரிக்கிறான். பகவான் 2 பேரும் பார்த்து சிரிக்கிறான். ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கும், அரை கிரவுண்ட் இருக்கும், அரை கிரவுண்ட் கூட இல்ல 4 கிரவுண்ட் இருக்கும். அவன் அப்பா எழுதி வச்சிருப்பார் சொத்து 2 பசங்களுக்கு நடுவுல கோடு போடுவான். இது எனக்கு பாதி அவனுக்கு பாதி. பார்த்து சிரிக்கிறான் சுவாமி. யாருக்கு பாதி யாருக்கு யாருக்கு எடுத்து கொடுக்கறது சிரிக்கிற சுவாமி. அந்த மாதிரி நாளைக்கு நான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு பேங்க்ல போடுறான் பாரு, அவனை பார்த்து சிரிக்கிறோமா. இவன் நாளைக்கு இருப்பான் இவனே கட்டி பண்ணிக்கிறான் பாரு. அதனால இதெல்லாம் நிச்சயமே அனித்தியமான ஒரு வஸ்து. நம்மளாம் ஒரு அனித்தியமான ஒரு வஸ்து. அதாவது ஆதிசங்கர பகவத்பாதாவே ஒரு விசித்திரம் என்னன்னா, இந்த பூலோகத்துல இருந்தது ஜெகன் மித்யா அப்படின்னு இந்த ஜெகத்திலே இருந்துட்டு இருக்காரு அவர். விவகாரத்துல உண்டு, சாமானியத்தில் கிடையாது. விவகாரத்துல பூமி இருக்கு, தனியா இருக்கு, சந்திரன் இருக்கு, சூரியன் இருக்கு, நீ இருக்கு, நான் இருக்க, சாப்பாடு இருக்கு, ட்ரெஸ் இருக்கு, எல்லாம் விவகாரத்துல தான் இருக்கு, விவகார திசையில இருக்கு. ஆனா சாஸ்திர திசையில கிடையாது. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. எந்த கொண்டு வந்து எதை கொண்டு போறேன் ஒண்ணும் கிடையாது. அதனால அதுக்கு எந்த கொண்டு போறோம்னா கடைசியில அன்னைக்கு பார்த்து பாவனால் அத்தனை பேர் 100 பாவனால் வந்தா கோவை ஜெயராம படம் அதை கொண்டு போனோம். அத்தனை பேர் அத்தனை பேரும் அதுதான் அவன் கொண்டு போனோம். அதுதான் வேணும். அதனால பகவத் பக்தியோட போகணும். கிருஷ்ணத்விதீய பதபங்கஜ பஞ்சராந்தே அத்வையமே முகுந்தமாலை ஸ்தோத்திரம். முகுந்தமாலைன்னு அற்புதமான ஸ்தோத்திரம். கிருஷ்ணத்விதீய பதபங்கஜ பஞ்சராந்தே அத்வைதமே விசது மானசராஜகம் சகா பிராண பிரயாண சமய கபவாத பித்தைகி உதிர்ந்தல தீராது. கபம் வாதம் பித்தம் கண்டாவரணோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. இப்ப சொல்லணும்னா சொல்ல வருமா மாமா ராமா ராமா சொல்றானா மாமா மாமா. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தன் அவன் ஜென்மால அவன் கோயிலுக்கு போனதில்லை, ஜென்மால ஒரு 10 பைசா உபகாரம் பண்ணிட்டு இல்லை, சாது சொந்தம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. பேரெல்லாம் சொல்ல விரும்பல. நிறைய சொத்து இருக்கு, பணம் இருக்கு, வசதி இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. கடைசி காலம் வந்துருச்சு. கடைசி வரைக்கும் பகவான் நாம சொல்ல மாட்டார். பதவிக்கெல்லாம் போனா என்ன பதனை பண்றா கேள்வி பண்ணுவார். அப்படின்னா அப்படி ஒரு ஜென்மம் அப்படின்னா அதெல்லாம் பூமிக்கு வாரம். கடைசி டாக்டர் சொல்லிட்டாரு கொஞ்ச நேரத்துல போயிடும் அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் அஞ்ஞானம். என்னப்பா என்ன வேணும், நாங்க புதுவட்டமா ஏதாவது சாப்பிடுறா, என்ன வேணும் என்ன வேணும் ஏதாவது சொல்லுங்க, ராமா சொல்லுங்க, போற வைக்க புண்ணியம் உண்டு, கிருஷ்ணா சொல்லுங்கிறார். இவர் இல்ல ஆஹா கடைசி நேரத்தில் முருகா சொல்ல போறாரு. முருகா சொல்லுங்க முருகா. எனக்கு முருகனா ஒரு மசாலா தோசை போட்டு போட்டு பாவி மனுஷன். இந்த மூங்கிறிய முருகான்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த நேரத்துல மசாலா தோசை முருகலா போடுங்க பாவி. எப்படி வரும்? வராது. புடையாரை இடைவதெல்லாம் சொற்பிடத்து துணையாமரே யான் ஒப்பில இராலும் நின்னை வந்து அடைந்தேன். யானைக்கு நீ அருள் செய்தவையால் எய்ப்பு வந்து என்னை அறியும் போது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்கவே மாட்டேன். அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அர்த்த தருவடை பிள்ளையாரே. சோர்வினால் பொருள் வைத்தது உண்டாகில் சுற்றமிருந்து ஆர்வினமிலும் வாய்த்திருவாதே. அந்த காலம் அனைவரும் மாதவன் கோவில் அமைத்து வந்த மாதவன் என்னும் தெய்வத்தை நாட்டி யாரும் பூவிடவல்லா இருக்கு அரவதன்பத்தில் உயலுமாமே. சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. சரண கபலாலயத்தை இறந்து விட நேரப்பட்டு சொல்லி தொடராத சொல்ல மாட்டேங்க. கொடாதவனையே புகழ்ந்து குபேரனவே பொழிந்து கோடி சொல்றதுலாம் பெரிய எவ்வளோ போகுதுட்டு என்னோ பண்ணிட்டு இப்படி காலத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கோம். அதுல 37 வருஷம் முட்டி அடிச்சுட்டு மோதிட்டு ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை குருநாதால் அனுகிரகம் பண்ணா. அது மாதிரி பாவதோத்தம் எல்லாம் கூட வந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு 2 நாள் நீங்க காத்தால நிம்மதியா சௌக்கியமான ஒரு அர்த்தபதி ஒரு 6 மணி நேரம் நிம்மதியா. அதாவது யாருக்கு தியானம் நேருமோ குருநாதா அவன் பாக்கியமே பாக்கியம். அதாவது மயிலாப்பூர் பக்கத்துல ஒருத்தர் இருந்தார், கபாலி கோயில் பக்கத்திலேயே 40 வருஷமா இருந்தார். ஒரு கும்போணத்துல ஒரு ஆசாமி வந்து இறங்கிட்டு அவாத்துக்கு வந்து மாமா இங்க கபாலி கோவில் எங்க இருக்குன்னா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டார். அப்படிலாம் இருக்கு பிரம்மத்தில். 40 வருஷமா மயிலாப்பூர்ல கபாலி கோவில் பக்கத்திலே இருக்காரு. கோவிலே தெரியாது இருக்கு. மயிலாப்பூர் கிளப் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா சொல்லுவார். சாரதா பவன் எங்க இருக்குன்னு டக்குன்னு சொல்லிடுவார். கபாலி தேட்டர் எங்க இருக்கு, காமதேவன் தேட்டர்னா டக்குன்னு சொல்லிடுவார். கபாலி கோவில் எங்கன்னு தெரியல. அதனால இதெல்லாம் பிராரத்தம். நமக்கு வந்து லிபிச்சிருந்தாதான் பகவான் நாம சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும். அதனால ஒரு சந்தர்ப்பம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. பகவான் 2-3 நாள் அடிச்ச மறையில என்ன நடக்குமோ அவன் நினைச்சாதான் நடக்கும். அது மாத்திரம் சத்தியம். அதை நாங்க பார்த்துட்டோம். அவன் நினைச்சாதான் பகவான் நாம நடக்கும். இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால. நம்ம கையிலேயே இல்லை.
காத்தால் சொன்னேனே, சிலதுக்கெல்லாம் கொஸ்டின் தான் தவிர ஆன்சரே கிடையாது. சில விஷயங்களுக்கு கொஸ்டின் தான், ஏன் கேட்டு இருக்கலாம், அவ்வளவுதான், ஆன்சரே கிடையாது சிலதுக்கெல்லாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் சத்சங்கம் நடக்கணும், குரு கிருபை இருந்தால் தான் அந்த சத்சங்கம் நடக்கும். நாளைக்கு காத்தால வராதாலும் சொல்றேன் 8:30 மணிக்கு. நான் கூப்பிடணும்னே இல்லை, இந்த பக்கத்தில் சுந்தரராஜ மாமா தான் சொன்னேன், அம்மாத்துக்கு ராஜா கல்யாணம் நீங்களாம் அவசியம் வரணும், அதனால கூட எல்லாரையும் அழிச்சுட்டு வாங்க. ரொம்ப லிமிடெட் பேப்பர் தான் வச்சிருக்கோம், ஒரு பெரிய பிரமாண்டம். கொரோனாலாம் போயிடுதுண்ணா, மெட்ராஸ்ல ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது. இப்போ கொரோனாலாம் போயிடுது. பகவான் நாம மூச்சு விட்டு நாமாவளியை சொல்லி பாருங்க, அந்த மூச்சு இந்தியல் பண்ற பிராணாயாமம் பண்ண சொல்றாங்க. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நாம சங்கீதம் பண்ணாலே பெரிய பிராணாயாமம். 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் உட்காந்து இந்த வயசுல பாடுறாருன்னா, நான் வயசானவும் பாடுறேன், சின்ன வயசுல பாருங்க எப்படி பாடுறாரு.